Okay. आज ठिक भएको छ है स्लाइड सेयर ओके यो क्लास चाहिँ खास गरी यो मोडलिङ न्यूट्रन स्टार मोडलिङ पल्सार this is extremely important in terms of research. A large group in Europe, United States, in Australia, धेरै ग्रुपहरु छन् जुन चाहिँ यो पल्सारको observational डेटाहरु अहिले एकदम प्रिसाइज डेटाहरु आइरहेछ लास्ट 5 इयर्स देखि त्यसमा पल्सारको एटमोस्फियरलाई पल्सारको इन्टेरियर रिजनलाई मोडल गर्नलाई यो पोलिट्रोपिक मोडल नै युज गरिन्छ त्यसैको कुरा म आज डिस्कस गर्छु यो फन्डामेन्टल कुरा त न्यूट्रन ड्रिपको कुरा हो न्यूट्रन चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ हाईली सफोकेटेड स्टेटबाट ड्रिपमा जाने न्यूट्रन मात्रै होइन कि प्रोटोन ड्रिप पनि हुन्छ है र अरु पनि हाइपरोन ड्रिपहरु पनि हुन्छ तपाईहरु आफ्नो इन्ट्रेस्टले पढ्नु होला तर स्टारको केसमा चाहिँ खास गरी भेरी कम्प्याक्ट सिस्टम एक्सेसिभली हाई डेन्सिटी भएको स्टारमा यो खालको इलेक्ट्रोनको फर्मी एनर्जी एक्सट्रिमली हाई हुने र इलेक्ट्रोन एज अ फ्री इलेक्ट्रोन सर्भाइभ हुने टेन्डेन्सी चाहिँ कम हुने त्यस्तो खालको देखिया छ ओके सो we begin from this term neutron drift. Probably I have shared this slide. You all know these things. I'll just review this class. I will also go through the model for the sun a little bit and also the numerical. Numerical पनि म आज शो गर्छु र यो पोर्सनमा यसरी प्रिपेयर गर्नु होला भनेर भन्छु है this is only 2 credit hour course. You don't need to do lots of numericals. So neutron drift is a very special condition for a free electron. For a free electron, not for a bounded electron. Electrons should be free, should have a very high energy as well, kinetic energy as well, and should have a very high Fermi momentum. Okay, to make it density of electron or density of electron gas should be very, very high. यसरी यहाँनिर यो बुककै ल्याङ्ग्वेज हो neutron drift is a very special situation for an electron in which extraordinarily high density of protons and neutrons force or compel electrons to die. Nuclear reaction को लागि यिनीहरुले एकदमै forcefully invitation गर्छन् इलेक्ट्रोनलाई nuclear reaction को लागि. So in this situation, Fermi energy of electron becomes very, very high, and it exceeds the mass deficit of proton decay reaction. Exceeds the mass deficit. You know, mass of the neutron is much more than the mass of the proton. Even if you combine the mass of electron and mass of proton, it exceeds. Mass of neutron is greater than mass of combined mass of proton and electron. So it needs additional energy to make it. So additional energy comes from the density. So Fermi energy of electron, you know this, as Fermi momentum increases, Fermi energy increases. So this is the mass of the electron. This is for the electron. If you talk about the mass of the proton, for the proton, you have to put mass of the proton here. Proton is massive. That's why if you put the massive mass here, this will decrease. So to make it high for the proton, either Fermi momentum is very, very high. Fermi momentum should be very, very high. To make it very, very high, density should be very high. हामीलाई थाहा छ अगाडिको एक्सप्रेसनमा हामीले लेख्यौं Fermi momentum, or say the limiting momentum, is proportional to density to the power 1/3, as well as inversely proportional to the chemical composition of the gases. तर हामीले कुराकानी के गरिरहेछौं स्टार को सेन्टर रिजनमा ग्यासेसहरु मोस्टली हाइड्रोजन ग्यासेसहरु कम्प्लिटली आयनाइज छ आयनाइज ग्यासेसमा त्यहाँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरु मात्रै हुन्छन् हाइड्रोजन को केसमा यदि हिलियम ग्यासेसहरु पनि कम्प्लिटली आयनाइज छ न्यूक्लियर पनि डिसोसिएट भएको छ भने न्यूट्रोन पनि त्यहाँ हुन्छ है सो न्यूक्लियर पनि डिसोसिएट हुनु पर्यो डिसोसिएसन एनर्जी त्यहाँ सफिसिएन्ट हुनु पर्यो न्यूक्लियरलाई डिसोसिएट गर्नलाई हेभियर न्यूक्लियरलाई प्रोटोनसँग sorry hydrogen atoms neutral hydrogens matrai huncha proton matrai huncha so if there is possibility of deuterium tritium
helium, then neutron can be found there in the excessive energy condition. Okay, so density धेरै भइदियो भने फर्मी मोमेन्टम धेरै हुन्छ, चाहे त्यो इलेक्ट्रोनको लागि होस् अथवा प्रोटोनको लागि अथवा न्यूट्रोनको लागि होस्. Okay, this is the same thing that is written here. Similar situation applies to nucleons as well. Yeah, nucleon कुराकानी अघि भने जस्तै where we need to replace suffix e by n or p or electroweak star EW जुन खालको इलेक्ट्रोनको लागि हो भने ME, प्रोटोनको लागि हो भने MP, and so on. Here density should be sufficiently high because nucleons are massive. अब suppose हामीले इलेक्ट्रोनलाई रिप्लेस गरेर न्यूक्लियन्स राख्न कोसिस गर्यो भने न्यूट्रन प्रोटोन राख्यो भने प्रोटोनको मास त हाई हुन्छ, हाई मास भयो भने यसको भ्यालु कम हुन्छ. हामीलाई त हाई फर्मी एनर्जी चाहियो. फर्मी एनर्जी बढाउनको लागि हामीलाई फर्मी मोमेन्टम नै बढाउनु पर्छ, एक्सेसिभली हाई हुनुपर्छ, डेन्सिटी धेरै धेरै हाई हुनुपर्छ. त्यसैले हामीलाई थाहा छ नि त इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टारमा अथवा व्हाइट ड्वार्फको डेन्सिटी जति हुन्छ नि त्योभन्दा धेरै नै बढ्ता डेन्सिटी हुन्छ न्यूट्रोन स्टारको, किनभने त्यहाँ न्यूट्रोनहरु नै डिजेनरेट हुनु पर्यो है. ड्रिपमा गइसकेपछि न्यूट्रोन फर्म भइसकेपछि न्यूट्रोनहरु एक्सट्रिमली हाई, एक्सेसिभली हाई डेन्सिटीमा हुनु पर्यो है. त्यसैले भन्ने गरिन्छ न्यूट्रोन स्टारबाट 1 स्पुन मात्रै मटेरियल निकाल्यो भने त्यो चाहिँ ट्रिलियन टन्स बराबर हुन्छ, जबकि व्हाइट ड्वार्फबाट 1 स्पुन मटेरियल निकाल्यो भने मिलियन टन्स बराबर हुन्छ है. त्यो भन्ने गरिन्छ. This is just for comparison, not in exact scales. अब न्यूक्लियर फिजिक्सको कुरा गरौँ, हामीलाई यो थाहा छ कि फ्री न्यूट्रोनलाई हामीले कतै राख्यौं, यही नि राख्यौं हाम्रो अगाडि राख्यौं भने न्यूट्रोन डिके हुन्छ. फ्री न्यूट्रोन डिकेज, त्यो डिकेजको हाफ लाइफ 13 मिनेट हुन्छ. धेरै फ्री न्यूट्रोनहरुलाई हामीले जम्मा गर्यो भने च्याम्बरमा अथवा एक्सिलेटरहरुमा प्रोड्युस गरेर जम्मा गर्यो भने डिके भएर जान्छ. न्यूट्रोन डिकेज टु प्रोटोन. Proton is highly stable. Proton never decays to neutron. Proton never goes to heavier masses. So neutron decay to proton with the emission electron and anti-electron neutron. So you know this is well-known reaction, verified several times, even by Madame Curie and so on. अब यही रिएक्सनलाई अलिकति हेरौँ न, यो रिएक्सन पोसिबल भयो भने यसको उल्टो रिएक्सन, रिभर्स रिएक्सन पनि पोसिबल हुनुपर्छ इन प्रिन्सिपल. भनेको प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र एन्टी इलेक्ट्रोन न्यूट्रोनलाई जम्मा गरेर यो निकाल्न सक्नुपर्छ. तर अभियसली हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ नर्मल लेप्टोनिक डिके रिएक्सन हो. लेप्टोनिक डिके रिएक्सन हो किनभने यहाँनिर मास डेफिसिट भइरहेको छ. स्पोन्टेनियस रिएक्सन, यो रिएक्सनको लागि त मास गेन गर्नु पर्यो, त्यसले एनर्जी या एनर्जी मासमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. यसको मतलब सफिसिएन्ट एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने भयो यो रिएक्सन हुनको लागि, यहाँ एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ है. ओके, सो इन प्रिन्सिपल दिस शुड बी पोसिबल इन एनी कन्डिसन. अब यहाँनिर हामीले एउटा प्रिन्सिपल अफ क्रसिङ सिमेट्री, यो भनेको एन्टी म्याटर हो. एन्टी म्याटरलाई हामी अर्कोतिर लगिदियो भने ब्यारियरलाई क्रस गर्यो भने यो एन्टी म्याटर म्याटरमा लेख्ने गरिन्छ. दिस इज कल्ड दिस इज अ भेरी वेल नोन एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड प्रिन्सिपल अफ क्रसिङ सिमेट्री. न्युक्लियर रिएक्सनमा धेरै खालको यस्तो रिएक्सन्सहरुमा यदि एन्टी पार्टिकल छ भने त्यसलाई पार्टिकल बनाउने हो भने यता ल्याउनु पर्छ. ओके, सो इफ यु अप्लाई प्रिन्सिपल अफ क्रसिङ सिमेट्री, बीएससी को कोर्समा न्युक्लियर फिजिक्समा प्रिन्सिपल अफ क्रसिङ सिमेट्री पनि पढाउनु. दुईटा प्रिन्सिपल त्यसको, एउटा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड मोडलको पार्टिकल्सहरु एन्टी पार्टिकल पार्टिकल आउँछ, जबकि बोजोनहरु चाहिँ सेम हुन्छ. सिमेट्रीलाई क्रस गर्दाखेरि पनि बोजोन यता फोटोन छ भने फोटोन यता गयो, यता लग्नु पर्यो भने फोटोनै हुन्छ, ग्लुयोन पनि ग्लुयोनै हुन्छ. तर पार्टिकल्सहरु चाहिँ त्यसको म्याटर एन्टी म्याटर म्याटर कन्भर्ट हुन्छ. ओके, यही रिएक्सनमा हामीले क्रसिङ सिमेट्री बनायौं र यो एन्टी इलेक्ट्रोन न्यूट्रोनलाई यतातिर लग्यो. ओके, सो इन प्रिन्सिपल दिस रिएक्सन शुड बी पोसिबल एट एनी कस्ट. कुनै कस्ट पे गर्नुपर्छ होला, तर यो रिएक्सन हुनुपर्छ है. भनेको प्रोटोनले इलेक्ट्रोनलाई कम्बाइन गरेर न्यूट्रन बन्न सक्नुपर्छ.
अब यो सिचुएसन कसरी आउँछ भने यो सिचुएसन आउनको लागि यो मास डेफिसिटको इनर्जी भन्दा बढ्ता इनर्जी इलेक्ट्रोनसँग भइदियो र प्रोटोनहरु पनि त्यो सँगसँगै त्यसको रिएक्सन क्रस सेक्सन भित्र नै प्रोटोनहरु भयो भने इलेक्ट्रोनले प्रोटोनलाई कम्बाइन गर्न सक्छ है एनर्जेटिकली उलाई इजी सिचुएसन भयो since neutron mass is more than the combined mass of proton and electron 4 is can takes only when additional energy so again extra effort चाहिने under normal condition equation 4 is unlikely reaction normally त हुँदैन यहाँले हामीले प्रोटोन र इलेक्ट्रोन राख्यो भने त इलेक्ट्रोनको क्रस सेक्सनमा प्रोटोन राख्नु पर्यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी सफिसिएन्टली हाई हुनु पर्यो जसले गर्दा इलेक्ट्रोन ड्रिपमा जान सक्नु हुनु पर्यो एनर्जेटिकली mass deficit भन्दा बढ्ता हुनु पर्छ कसरी हुनु पर्यो थोरै म क्याल्कुलेसन गर्न बताउँछु okay you all know this because you have studied all these reactions during your bachelor level also in the statistical mechanics in the second semester you know Fermi you know strongly degenerate case you know weakly degenerate sir excuse me okay so under normal condition okay this is hello sir excuse me के साथीहरु वेटिङ रुममा बसिरहनु भएको छ क्यारे वेटिङ रुम अन भएर अनि कुरा एक पोस्ट यहाँ कोही पनि नभएर थ्यांक यू है यहाँ पोस्ट बनाऊ पोस्ट नै आउट भएपछि okay thank you okay, so this is all about the nuclear reaction. First equation, third is the spontaneous reaction. Equation 4 can be possible if conditions are applied. So this is actually not a likely reaction. This is unlikely reactions can occur in special conditions. So now we discuss about that special condition. Let's imagine a situation in which Fermi energy described by equation first exceeds the rest energy of electron. Rest energy of electron is equivalent to 0.51 MeV. तपाईलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनको लागि है अब यो 0.5 MeV मैले एउटा सिम्पल रिएक्सनबाट लेखे इलेक्ट्रोनको आफ्नै रेस्ट एनर्जी चाहिँ mc² चाहिँ 0.51 MeV अब यो फर्मी एनर्जी यो भन्दा त बढ्ता हुनै पर्यो भनेको इलेक्ट्रोनको फर्मी एनर्जी अघि हामीले इक्वेसन लेखेका थियौ नि p²/2me इलेक्ट्रोनको फर्मी एनर्जी f यो ef चाहिँ बढ्ता हुनु पर्यो यो रेस्ट भन्दा बढ्ता कति बढ्ता हुनु पर्यो यो फर्मी एनर्जीको एक्सप्रेसनमा कति बढ्ता हुनु पर्यो त्यही स्लाइड हो यो मास डेफिसिटलाई एक्सिड गर्ने खालको हुन्छ मास डेफिसिट कति हुन्छ त भन्ने क्याल्कुलेट गरे मास डेफिसिट भनेको न्यूट्रोनको मास र कम्बाइन्ड मास अफ प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन को बीचको डिफरेन्स कति छ न्यूट्रोन इज म्यासिभ देन प्रोटोन and neutron is massive than combined mass of proton and electron. So if you write the values of masses and calculate the energy in MeV, you find this much value, 1.18 MeV. This is a mass deficit over. Okay? अब यसको एनर्जी इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोनको एनर्जी 1.18 भन्दा बढ्ता हुनु पर्यो यो टोटल नै बढ्ता हुनु पर्यो यो नै बढ्ता हुनु पर्यो यसको मतलब 0.51 प्लस 1.18 हुनु पर्यो त्यो केले प्रोवाइड गर्छ डेन्सिटीले प्रोवाइड गर्छ है ओके सो इफ यु एड दिस टु फर्मी एनर्जी भन्दा पनि बढ्ता हुनु पर्यो E1 को एनर्जी 1.18 भन्दा बढ्ता हुनको लागि फर्मी एनर्जी नै रेस्ट मास एनर्जी नै 0.51 भएको हुनाले यो टोटल एनर्जी चाहिँ 1.69 MeV भन्दा बढ्ता हुन्छ त्यति भयो भने के हुन्छ भने यो मास डेफिसिट को लागि आवश्यक पर्ने एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोनले प्रोवाइड गर्न सक्छ इलेक्ट्रोन्स फर्मी एनर्जी इज very high okay the amount by which the neutron mass exceeds the sum of the proton mass and the electron mass is the mass defect in this situation the electrons of free electrons यति बढ्ता एनर्जी भयो भने
इलेक्ट्रोनको लागि फेभरेबल सिचुएसन के हुन्छ भने that is energetically favorable situation to combine with a proton to produce a neutron. Electron चाहिँ ड्रिपमा जान्छ, प्रोटोनलाई कम्बाइन गरेर न्यूट्रन प्रोडक्सन तिर जान्छ, किनभने त्यसको लागि चाहिने एनर्जी यो फर्मी एनर्जीले अथवा डेन्सिटीले प्रोवाइड गरिदियो भने यो एनर्जीसँग पुग्यो कुनै पनि किसिमबाट। तर कम्प्याक्ट सिस्टममा न्यूट्रन स्टारमा पल्सारमा डेन्सिटीले एक्सेसिभ डेन्सिटीले त्यो एनर्जी प्रोवाइड गर्छ। द क्रिटिकल डेन्सिटी हामीलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थाहा छ भने डिजेनेरेसी प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर। डिजेनेरेसी प्रेसर डिपेन्ड्स ओन्ली अपन डेन्सिटी, हामीले अगाडि डेराइभ गरेका छौँ। ओके, सो द क्रिटिकल डेन्सिटी बिलो व्हिच protons and electron can survive is about this much. भनेको यदि यो भन्दा कम डेन्सिटी छ भने मात्रै इलेक्ट्रोन एज अ फ्री इलेक्ट्रोन आफ्नो आइडेन्टिटी बचाएर राखेको हुन्छ। यो डेन्सिटी टच गर्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन ड्रिपमा जान्छ, ड्रिपमा जान खोज्छ उसले, उसको वरिपरि प्रोटोनहरु भेट्यो भने क्रस सेक्सनमा त ड्रिपमा जानलाई न्युक्लियर रिएक्सन हुनको लागि क्रस सेक्सन मा त भेट्नु पर्यो, कम्पाउन्ड स्टेट बन्नु पर्यो, अनि स्टेबल प्रोटोन र इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनोमा कन्भर्ट हुन्छ। So this is the limit. So you can calculate this, or there is one numerical to calculate this value. Okay, so when density is made higher than this, यसलाई टच गर्नु पर्यो, or higher than this, electrons begin combining with protons to give neutrons. The phenomena is called neutron drift. These neutrons are not free. अब the neutron मा convert भइसकेको न्यूट्रनहरु फ्री न्यूट्रन होइन त्यो, excessively high density मा तिनीहरु इक्वेसन थर्ड अनुसारले फ्री इलेक्ट्रोन डिके भएर डिके हुँदैन। These are drift electron are bounded, not a free neutron. They do not decay through equation 3. Okay. Okay. अब यो खालको सिचुएसन हुन्छ भनेर RHIC ले रिलेटिभिस्टिक हेड्रोन आयन कोलाइडरले 1900 probably 9-10 मा एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरे। त्यो भन्दा पहिले नै फर्मी ल्याबले भेरिफाई गरेको क्लेम गरेको पेपरहरुमा छ है। यसको मतलब ड्रिपमा इलेक्ट्रोन ड्रिप हुन्छ भन्ने कुरा एक्सपेरिमेन्टबाट एक्सेसिभ डेन्सिटी क्रिएट गरेर भेरिफाई गरिसकेका छ। यसको मतलब अब हामी भन्न सक्छौं नि स्टारमा अथवा कम्प्याक्ट सिस्टममा भेरी डेन्स स्टारमा चाहिँ सेन्टर रिजनमा यो कुरा हुन सक्छ। अब त्यहाँनिर त्यस्तो सेन्टर रिजनमा त कुरा भयो भने मोडेल कसरी बनाउने, मोडेलको लागि फेरि लेन-देन डिफरेन्शियल इक्वेसन युज गरेर पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु अस्ति नै हामीले 1.5 युज गरेर इलेक्ट्रोन डिजेनेरेट स्टारलाई मोडेल गरेका थियौं। अब 1.5 लाई घटाएर अझै डेन्स सिस्टममा जाने हो, घटाएर 1 मा गएर मोडेल गर्ने ट्राई गरियो सबभन्दा पहिले। दिस इज one of the most debated मोडेल, धेरै डिबेट भएको छ 1960-65 सम्म। यानी कस्तो 0 राखेर मोडेल गरियो, त्यहाँ डिस्कन्टिन्युटीहरु देखियो। सो इफ यु राइट n equals to 1.0 in this pressure density relation, you have k rho square. If you follow the same procedure that we have followed in the previous class or while calculating profiles for the electron degenerate star, so differentiating this equation using hydrostatic equilibrium, integrating this equation, and so on, you find density profile. This is not actually profile, this is in terms of mass, so you have to find mass profile and then again substitute mass profile here, and then you get finally you get density profile. So if you use mass quantity relation and integrate it and substitute the density profile that you have in previous equation, you have this density profile in the previous equation. Now integrating this equation, you get mass profile. Mass profile is m is exponential, so mass increases exponentially with r. R is also here r square. भनेको सेन्टर रिजनमा धेरै खदिलो हुँदो रहेछ। इलेक्ट्रोन डिजेनेरेट स्टार अगाडि हामीले डिस्कस गरेको भन्दा जस्ट अपोजिट, त्यसमा चाहिँ बाहिर खदिलो हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ सेन्टर रिजनमै खदिलो हुन्छ। सरी, just opposite. Okay, mass increases exponentially with r. भनेको सेन्टर रिजनमा खोक्रो हुन्छ,
पहिले हाम्रो जस्ट अपोजिट थियो है सेन्टरमा खलिलो थियो okay so mass is found to increase exponentially with radius in the neutron star so mass aggregates at the outer region of the neutron star भनेको outer region मा चाहिँ एकदम खदिलो एकदम बाक्लो र एकदमै कडा लेयर हुन्छ neutron star it is opposite if you compare with the white dwarf so substituting this mass profile in density relation for density you get some very interesting equation density is inversely proportional to r as well as proportional to exponential r square so at very small distance this term dominates center बाट अलिकति center very central part मा चाहिँ यसले dominate गर्छ यसको भ्यालु 0.0001 भइदियो भने यो धेरै हुन्छ so at very central region this term dominates if you go out to study the density, then this term begins to dominate. This density profile suggests anomalous behavior. The decreasing density region due to the term 1 upon r and increasing obviously due to the exponential term. Right? You do the term, jun behavior dekhaaउँछ त्यो behavior le discontinuity show गर्छ. At a very small distances, very small value of r, very close to the center of the neutron star, this term dominates and hence density decreases. सुरुमा center region बाट अलिकति बाहिर गयो भने density decrease हुन्छ. r increase हुँदै गयो, decrease हुँदै गयो अनि त्यसपछि what फेरि increase हुन्छ exponential term ले dominate गर्छ. Okay, so when substituting 11, the question 11 in your equation first, which is obviously the Lane-Hamilton equation. So you get pressure profile. This is again the same. In the first term, you have 1 upon r square. Instead of 1 upon r, you have 1 upon r square. And here, this value, pi g by k is here. So this value, again, you need to multiply with this factor, 2 factor. So you double. When exponential बढ्ने rate चाहिँ double हुने है यो यति भन्दा बाहेक 2 पनि छ यहाँ पनि 1 upon r square so very sharp fall हुने centrally so this sort of anomalous behavior is called the discontinuity mass profile मा discontinuity थिएन यसरी जान्थ्यो सिधै है mass increases exponentially with r square तर हामीले density profile हेर्यौं भने density at first decreases and then increases exponentially. Very central part, your center of the neutron star भयो. This the pressure profile the other sharp. You know, 1 upon. Okay, this is okay. This is just opposite भयो है. And here ne 1 upon r square. Is very small. You have pressure profile is twice, so this should cross the. मैं यसरी एउटा एरोलाई मात्रै फरक बनाउने भए एरोलाई मात्रै म फरक बनाउने यो एरो चाहिँ तानेर यो ब्लू तिर यो एरोलाई मात्रै ताने मैले ब्लू तिर लगे अनि यो एरो green तिर लगे okay because exponentially you see if this factor is the same in all equations but here you have 2 times so this means this should rise very significantly okay and also decrease very sharply. Okay. And this region is called, this region has not been identified even in the lab, in the star मा त अहिले गाह्रो छ resolution त्यति हाई भएको छैन न्यूट्रन स्टार को सेन्ट्रल रिजन मा तर पनि सुरुमा के सोचियो भने यो खालको जुन छ नि डिक्रिज हुने पोर्सन चाहिँ कोर हो त्यसपछि यो एक्सपोनेन्शियल रिजनले डोमिनेट गर्ने रिजन चाहिँ मेन्टल हो भनेर सोच्यो यो डिस्कसन धेरै पेपरहरुमा छ इभन चन्द्रशेखरले पनि यसलाई क्लेम गर्नुभएको छ दिस शुड बी ट्रू भनेर र उहाँले के भन्नु भने यो रिजन जुन छ नि डिस्कन्टिन्युटी भएर आउने झर्ने अनि फेरि बढ्ने
यो रिजनलाई फलो गर्नको लागि यहाँनिर हुने मटेरियलहरु चाहिँ सुपर फ्लुइड फर्ममा हुन्छन् अथवा न्यूट्रन चाहिँ सुपर फ्लुइडमा हुन्छ अथवा चाहिँ नि इलेक्ट्रोविक स्टारको चाहिँ नि मटेरियलहरु त्यहाँ हुन्छ हाइपरोनहरु भेरी हाई एनर्जेटिक हाइपरोनहरु हुन्छ भनेर क्लेम गरिएको थियो पहिलेको पेपरहरुमा तर स्टारको सरफेसबाट न्यूट्रन स्टारको पल्सारको सरफेसबाट हाइपरोनहरु कहिले पनि डिटेक्ट गरिएन किनभने पल्सारले त निकाल्छ नि पल्सेस सर्टेन डिस्पर्सन मेजरबाट सर्टेन एंगलबाट मटेरियलहरु बाहिर निकाल्छ त्यहाँ ग्रेभिटेशनल वेभ पनि बाहिर निस्किन्छ है ग्रेभिटोन्सहरुको फ्लो हुन्छ भन्ने क्लेम गरिन्छ तर त्यो हाइपरोन्स डिटेक्ट भएको छैन अहिलेसम्म है सो there was a concept regarding this discontinuity put forward by many renowned Nobel laureates. This was the early discussion regarding this discontinuity. Core part is the part in which 1 upon r square or 1 upon r term dominates, and the region in which exponential term dominates is called main term. In between there is discontinuity. Means there is discontinuity. So the material responsible for discontinuity and the state of the material in this region was unidentified. It is difficult to explain this discontinuity. Though a concept of superfluidity has been introduced, superfluidity experiment verify bhayireko थियो है त्यो एउटा एकदमै फेनाटिक र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रोपर्टिजहरु देखिया थियो त्यसैले गर्दा त्यो क्लेम गर्यो ओके अब त्यसपछि यो मोडेल डिस्कसनमा मात्रै आयो यो मोडेलबाट अझै बेटर मोडेल बनाउनको लागि त्यसपछि न्यूट्रन स्टारहरुको केही अब्जर्भेसन पल्सारहरुको अब्जर्भेसनहरु आउन थाल्यो धेरै नै अब्जर्भेसन आयो 10 इयर्समा त्यसपछि है सबभन्दा पहिलो कुरा त के थाहा भयो भने हाम्रो मिल्की वेमा अबाउट 2200 जति न्यूट्रन स्टारहरु छ त्यसमा अलमोस्ट हाम्रो लाइन अफ साइटमा परेर हामीतिर लाइट कोन बनाउनु पर्यो नि त त्यो अनि रोटेटिङ न्यूट्रन स्टार इज अ पल्सार तर रोटेटिङ हाम्रो त लाइन अफ साइटमा रोटेटिङ भएको छैन भने त त्यसलाई हामी त अब्जर्भ गर्न सक्दैनौं हाम्रो लाइन अफ साइटमा रोटेटिङ भएको पल्सारहरु अबाउट 25% अफ न्यूट्रन स्टार भनेको अबाउट 500 to 600 पल्सारहरु छन् भन्ने कुराको म्यापिङमा अहिले त कम्प्लिट म्यापिङमा देखाउँछ अबाउट 1000 पल्सारको चाहिँ क्याटलगहरु छ पल्सार न्यूट्रन स्टार if Newton star rotates if there is a difference between rotation axis and magnetic axis and the difference is certain obviously some critical 6 degree भन्दा बढ्ता भइदियो भने त्यसलाई हामी पल्सार भन्छ है सबै स्टारको रोटेशनल एक्सिस हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ ठूलो स्टार स्लोली रोटेट भइरा हुन्छ जब त्यसको चाहिँ रेडियस अथवा त्यो कोल्याप्समा जान्छ नि रेडियस सानो हुँदै गयो भने त्यो रोटेसन स्पिड चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो है त्यसैले जब सानो हुन्छ नि कोल्याप्सिङ बडीको चाहिँ रोटेशनल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ भेरी भेरी हाई स्पिडले रोटेट गरेर आउँछ अब इमेजिन गरौँ त त्यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोनहरु थियो नि पहिले ड्रिपमा जान खोज्ने इलेक्ट्रोनहरु ती इलेक्ट्रोनहरु त जानिर छ नि त्यो इलेक्ट्रोनहरु हाईली सफोकेटेड छ अथवा ड्रिपमा गइसकेका छैन भने त्यो त रोटेट हुन्छ हाई स्पिडमा रोटेट भइरहेछ त्यो रोटेट हुने भनेको करेन्ट फ्लो त्यहाँ त करेन्टको लुपहरु बन्ने भयो नि त हाई स्पिडमा रोटेट भेरी सेन्ट्रल पार्टमा त सानो सानो लुपहरु बन्छ एक्सिसलाई रोटेट गरेर आउँछ है त्यसरी रोटेट हुँदा त्यो करेन्टको फ्लो त्यो करेन्ट प्रोड्युस भइदियो भने करेन्टको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड स्टार भित्र नि सबै चार्ज पार्टिकलहरुले इलेक्ट्रोनले प्रोटोनले यसरी रोटेट हुँदाखेरि बनाउने लुपहरुले गरेर एकदमै ह्युज म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नको लागि रोटेशनल स्पिड बढ्दै जानु पर्यो कोल्याप्स हुँदै जाँदा रोटेशनल स्पिड बढ्दै जाने भनेको चार्ज पार्टिकलहरु त्यहाँनिर कम्प्लिटली आयनाइज पार्टिकलहरु छ भने तिनीले करेन्टको लुप बनाउँछ करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ सो भेरी भेरी स्ट्रङ म्याग्नेट हो न्यूट्रन स्टार है सो देयर इज अ म्याग्नेटिक एक्सिस एज वेल दिस इज द रोटेशनल एक्सिस नर्मल स्टारमा म्याग्नेटिक एक्सिस जस्तै भनौं न हाम्रो सनमा अथवा अर्थको पनि म्याग्नेटिक एक्सिस छ म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ इज भेरी भेरी पुअर तर हामी न्यूट्रन स्टारमा गइदियो भने म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ भेरी हाई हुन्छ है र म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थको भ्यालु पनि मेजर गर्न सकियो पछि के पल्सारहरुको म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ र यो दुईटा बीचको रोटेशनल एक्सिस र म्याग्नेटिक एक्सिस बीचको एंगल यसलाई डिस्पर्सन मेजर भन्नु भएको छ
dispersion measure certain critical value भन्दा बढ्ता भइदियो भने त्यसलाई पल्सार भन्छौँ अथवा यो दुईटा एउटै एक्सिसमा छ यसको डिफरेन्स एकदम कम छ भने त्यो न्यूट्रन स्टार हो त्यो रोटेट हुँदैन त्यो न्यूट्रन स्टार त हो रोटेट हुन थाल्यो भने त्यसलाई so as you know every star rotates it possesses angular momentum which is a conserved quantity you know this as a star shrinks angular frequency should increase observationally it is found that the neutron star rotates with a very high speed at least 10,000 revolutions per second एक सेकेन्डमै 10,000 हामीले इमेजिन गर्न भन्दा धेरै हाई छ अब एक सेकेन्डमै 10,000 टाइम्स रोटेट यसै रोटेट हुँदाखेरि हुँदै नै ड्रिपमा जाने हो है र ड्रिपमा जाने बित्तिकै के इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज भयो ड्रिपमा जान भन्दा अगाडि यिनीले करेन्ट चाहिँ प्रोड्युस गरे हुन्छ त्यो करेन्टले गरेर म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ जब यिनीहरु कम्बाइन भएर न्यूट्रोनमा कन्भर्ट हुन्छ नि न्यूट्रन त अनचार्ज हो अनचार्ज न्यूट्रल करेन्टको फ्लो हुन्छ न्यूट्रल करेन्टको फेरि अर्कै स्टोरी छ तर जुन अगाडि जुन इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको करेन्टले गरेर प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन थियो त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड त कन्जर्भ भएर बस्छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ त्यो सिस्टममा कन्जर्भेसन म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसको लागि चाहिँ हाइड्रो हाम्रो जुन म्याग्नेटो हाइड्रो डायनामिक्स युज गरेर एउटा इक्वेसन बनाइन्छ हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक इक्वेसनलाई नै अलिकति एक्सटेन्ड गरेर बनाइन्छ प्लाज्मा फिजिक्समा केही हदसम्म त्यसलाई एड्रेस गर्छन् है म्याग्नेटिक इफेक्ट पनि राख्छन् प्लाज्मा पढ्नेहरूले ओके केही हदसम्म मात्रै चार्ज पार्टिकल मात्रै लिन्छन् इलेक्ट्रोन मात्रै लिन्छन् so rotation is very very high it has a very high magnetic field so at least 10 to the 6 Tesla it's a very huge magnet so it's actually a magnetic ball it means it is a very strong magnetic current can be expected at the surface as well okay ल मैले फेरि यतातिर ल्याएँ अब त्यो ले गरेर डेन्सिटी हाई हुनु पर्यो एकदमै एक्सेसिभली हाई हुनु पर्यो अझै बढ्ता पनि हाई हुन सक्छ भनेर यन को भ्यालु जुन डिस्कन्टिन्युटी आएको थियो 1 राख्दाखेरि त्यसलाई 0.5 मा लग्यो पहिले है 0.5 सब्स्टिट्युट गर्यो भने प्रोसेस उही हो मैले यहाँ डट डट मात्रै राखे तपाईहरु सबै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है पहिले भ्यालु राख्ने त्यसपछि डिफरेन्शिएट गर्ने हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम युज गर्ने त्यसपछि डेन्सिटी को रिलेसन लेख्ने इन टर्म्स अफ m and r त्यसपछि मास कन्टिन्युटी रिलेसन युज गर्ने यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने डेन्सिटी प्रोफाइल पाइन्छ त्यसलाई फेरि इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्ने अल्टिमेटली मास प्रोफाइल पाउँछ डेन्सिटी प्रोफाइल फेरि त्यसमा सब्स्टिट्युट गरेपछि आउँछ र फर्स्ट इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने प्रेसर प्रोफाइल आउँछ वास्तवमा हामीले लेनेमदेनिकको रिलेसन्सबाट सुरु गर्छौं प्रेसर र डेन्सिटीको हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम युज गर्छौं मास कन्टिन्युटी युज गर्छौं इन्टिग्रेट गर्छौं सब्स्टिट्युट गर्छौं इन्टिग्रेट गर्छौं सब्स्टिट्युट गर्छौं यसरी हामी सबै खालको प्रोफाइल पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु हामीलाई थाहा छ गिवन छ भने हामी मास प्रोफाइल प्रेसर प्रोफाइल डेन्सिटी प्रोफाइल निकाल्न सक्छौं टेम्परेचर प्रोफाइलको चाहिँ कुरा अहिले नगरौं किनभने न्यूट्रन स्टारमा यो still it is debated thing because that is degenerative star and pressure is independent of temperature if the stars are degenerate right so त्यहाँको टेम्परेचर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रेडिएसनले मात्रै गर्छ त्यहाँ भित्र न्युक्लियर रिएक्सनले रेडिएसनहरु निस्किरहेको छ भने डिटोरियमहरु हुन्छ अरु कुराहरु हुन्छ त्यसले मात्रै टेम्परेचर धेरै हुँदैन धेरै हट हुँदैन भन्ने गरिन्छ है surface temperature profile त थाहा छ एटमोस्फियर को स्पेक्ट्राबाट interior part को temperature profile थाहा छैन so if you use n equals to 0.5 you get profile as follows mass is proportional to 5 r to the power 5 so it goes linear it goes much higher with r is much stronger than exponential अगाडिको भन्दा पनि density is proportional to r square only अघि हाम्रो दुईटा टर्म थियो नि 1/r पनि थियो एक्सपोनेन्शियल पनि थियो हराएर गयो 0.5 राख्दाखेरि डिस्कन्टिन्युटी रिमुभ भयो सो हाउ डिस्कन्टिन्युटी क्यान बी रिमुभ भने बाइ डिक्रिजिङ द भ्यालु अफ पोलिट्रोपिक इन्डेक्स इफ यु मुभ 1 to 0.5 discontinuity can be removed if you move
or if we move from 1 to 0.6, it can be removed. यहाँ चाहिँ 10 प्रेसरमा r⁶ आउँछ यसमै polytropic behavior हो है यसमा लिनियरिटी चाहिँ मास र डेन्सिटीको बीचमा अथवा प्रेसर र डेन्सिटीको बीचमा लिनियरिटी मेन्टेन हुँदैन okay so here mass is represented by this green line so it increases r⁵ and density increases r⁵ only 2 so it is lower and pressure is very strongly pressure increases very strongly with r यसरी discontinuity अब यहाँ रिमुभ भयो अब यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिया छ यसरी के भनिया छ भने कस अब यो यस्तो भयो नि त भेरी सेन्ट्रल रिजनमा चाहिँ मास पनि थोरै छ डेन्सिटी पनि थोरै छ प्रेसर पनि थोरै छ सेन्ट्रलबाट अलिकति बढ्ता भएर बाहिर आएपछि मात्रै बाहिर बाक्लो बाक्लो हुँदै आउँछ सर्फेसमा आउँदा एकदमै कडा र एकदमै डेन्स एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी डेन्स लेयर बन्छ अनि सेन्टर पार्टमा चाहिँ अलिक खोक्रो छ त्यहाँनिर मास डेन्सिटी र प्रेसर थोरै छ त्यहाँ के होला त भन्दा यो हाइपोथेटिकली अहिलेसम्म पनि यहाँ चार्ज हाइपरवन्सहरू छ भनेर भनिन्छ है यो सर्फेसबाट बाहिर निस्किएर मेजर गर्न सकेका छैन र कस्मिक पार्टिकलहरू कस्मिक रेजमा चाहिँ चार्ज हाइपरवन्सको डिटेक्सनहरू भएको छ धेरै पल्ट रिपिटेडली डिटेक्सन भएको छ त कस्मिक रेज त सुपरमा एक्सप्लोजनले गरेर आउने हो न्यूट्रन स्टार त एक्सप्लोजन पछाडिको स्टेज हो नि त सेन्ट्रल रिजनमा भएको कुराहरू हो है त्यसैले न्यूट्रन स्टार भित्रको पार्टको कुरा हो बाहिरको कुरा बाहिरबाट आउने चाहिँ हाइपरवन्सहरू कस्मिक पार्टिकलमा हुन्छ एक्सप्लोजनको जुन डिटेक्ट भएको भित्रबाट निस्केको डिटेक्सन अथवा क्लेम त गरिएको होला म त्यति फ्यामिलियर भइन तर डिटेक्सन चाहिँ भएको छैन सुपरफ्लुइड न्यूट्रन हुन्छ भनेर भनिन्छ यहाँ सुपरफ्लुइड न्यूट्रन RHIC एक्सपेरिमेन्टले पनि क्रिएट गरे हो यसको प्रोपर्टिजहरु वेल लिस्टेड छ त्यस सर्फेसमा चाहिँ यो हार्ड रिजनमा चाहिँ सलिड डिजेनरेट न्यूट्रन हुन्छ सलिड न्यूट्रन दिस इज द सेम स्लाइड अगाडिकै स्लाइड चाहिँ यो कपी भएको हो खाली एउटा कुरा मात्रै मैले राखे it is found that the neutron star emits wild fermions very light fermions mesono fermions haru एकदमै मास कम भएको fermionsहरु emit भएको डिटेक्ट भएको छ है cosmic particles even gravitational waves it is expected gravitational wave पनि निस्किन्छ भनेर त्यसको लागि त एकदमै धेरै लास्ट 5 इयर्समा काम भइरहेछ neutron div is the process by which density of star as well as magnetic current develops continuously ड्रिपिङ हुँदै गइदियो भने चाहिँ म्याग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुँदै जान्छ त्यो पहिलेको त्यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले क्रिएट गरेको म्याग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुँदै जान्छ ड्रिपिङले चाहिँ डेन्सिटी पनि बढाउँछ किनभने इलेक्ट्रोन र प्रोटोन कम्बाइन भएर न्यूट्रोनमा गयो न्यूट्रिनो पनि निस्क्यो न्यूट्रिनोको त स्टेप लेन्थ धेरै हाई हुन्छ न्यूट्रिनो त सिस्टमबाट बाहिर इजिली स्केप आउट हुन्छ त्यति इजिली सन जस्तो इजिली जान सक्दैन सन भित्रबाट त बाहिर एउटै स्टेपमा बाहिर निस्किसकेको हुन्छ है मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट न्यूट्रिनोको भेरी भेरी हाई हुन्छ सनको लागि डेन्सिटी increases means the radius mean radius decreases and hence rotates quickly and quickly यसको त ड्रिप हुने प्रोसेस सुरु भइरह्यो भने ड्रिपिङको लागि पनि 10 to the 3 years 10 to the 4 years डिफरेन्ट मोडलहरु छ त्यति समयसम्म ड्रिपिङ भइरहन्छ न्यूट्रन ड्रिप त्यो प्रोसेसमा चाहिँ रोटेसन इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ एकदमै रोटेसन इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ त्यसैले वर्ल्ड neutron star rotates rapidly than the younger neutron star भनेर भेरिफाई भएको छ the only matter that cannot escape out is the degenerate neutrons this causes the star to be dense up to 10 to the 12 okay हामीले critical चाहिँ 10 to the 10 लेखेका थियौ 10 to the 12 kg per meter cube now we use यो हामीले अघि गरिसक्यौ है this is the same slide तर मैले यो मास प्रोफाइल मात्रै राखे मैले डिफरेन्ट भ्यालु युज गरौँ न अब 0.5 युज गर्दा r to the power 5 भयो 0.6 युज गरेर तपाईले क्याल्कुलेट गरे भने यस्तो फ्याक्टर आउँछ r to the 6 डिपेन्ड गर्छ 0.7 युज गरे भने r to the 23/3 it's about more than 7
This is R to the 11, 0.8 use गरे 0.9 use गरे भने R to the 21. यसरी यो एउटा सर्टेन स्टेपमा हामीले polytropic index को भ्यालु 0.5. Okay. फेरि स्लाइड शेयर गरौँ. डिस्क भयो है. स्लाइड शेयर भयो होला है. मेरो माइक्रोफोन ठिक छ. ओके. यो स्लाइडमा चाहिँ सबै मास प्रोफाइलहरु मात्रै हो. यो स्लाइडमा सबै मास प्रोफाइलहरु मात्रै हो. तर डिफरेन्ट पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु राख्दा कति आउँछ भन्नु यो यसो कम्पेयर गरेर देखाएको हो है. So as the value of polytropic index increases from 0.5 to 1 or 0.5 to 0.9, I should say, the dependency increases very strongly with R, with the power of R. 5 बड़ा increase बड़ा 21 सम्म आयो. यसको मतलब त्यस पछाडी 1 मा जाँदा एक्सपोनेन्शियली R स्क्वायर मा गयो. एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने के कुरा छ भने यो एक्सपोनेन्शियली R स्क्वायर भन्दा पनि स्ट्रङ हुन्छ R टु द पावर 5. तपाईले सर्टेन भ्यालु राख्नुभयो भने किन एक्सपोनेन्शियल को बेस के हो? E हो. E को भ्यालु कति हो? 2.71 हो. 2.71 लाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिए भने भनौं अप्पर लिमिटमा नै यो 5 point समथिङ पुग्ने है. त्यसैले यो भ्यालु र यो भ्यालु कम्पेरेबल जस्तो हुन्छ रियल डेटामा गइदियो. तर 0.6 मा गइदियो भने स्ट्रङ भएर आउँछ. यो एक्सपोनेन्शियल भन्दा स्ट्रङ हुन्छ. यिनीहरु अझै स्ट्रङ हुन्छ. डिपेन्डेन्सी यसको मतलब सेन्टर रिजनमा खोक्रो हुँदै जान्छ. यदि हामीले n = 0.9 राखिदियौ भने चाहिँ त्यो खालको कुनै न्यूट्रन स्टारलाई 9 राखेर मोडल गरेको छ भने त्यो न्यूट्रन स्टारको सेन्टर रिजन रिलेटिभली खोक्रो हुन्छ र बाहिरको रिजन चाहिँ सरफेस पार्ट चाहिँ भेरी स्ट्रङ हुन्छ. है यो मास प्रोफाइलहरु भयो. यो सबै मासलाई मात्रै प्लट गरे भने यस्तो खालको प्लट. मैले रियल स्केलमा गरे हो. टिपिकल न्यूट्रन स्टारको साइजलाई राखेर साइज भनेको फ्यु किलोमिटर हुन्छ रेडियस 10 किलोमिटर 12 किलोमिटर म्याक्सिमम. मास पनि टिपिकल मास न्यूट्रन स्टारको जुन डेटा जुन उसमा छ नि लिटरेचरहरुमा छ त्यही रेन्ज राख्दाखेरि जस्तै अब 14,000 into 10 to the 10 kg को रेन्जमा राख्दा सानो बल हो. यो भेरी डेन्स बल हो. यस्तो खालको प्लट आउँछ. हेरौं त 0.5 मा राख्दाखेरि यस्तो खालको हो. R to the power 5 हो. यो 6 7 8 9 10 n = 1 राख्दाखेरि चाहिँ यो पर्पल लाइन पर्पल हैन यो के अरे पिंक लाइनमा आयो. ओके. यसलाई अझै हामीले सानो रिजनलाई हेर्यौं भने अझै ठुलोलाई हेर्यौं भने यहाँ मैले सानोमा हेरेको छु. यो 8 किलोमिटर सम्म गयौं भने रेडियस यसको डिपेन्डेन्सी यो स्केल रिस्केल मात्रै गरे हो. यो एक्सिसलाई रिस्केल गरेर हेर्न खोजे हो है. यस्तो टाइपको देखिन्छ. लास्टको लाई हेर्न खोजे. ओके. So this is the mass profile. This is by taking R up to 4 kilometer radius. This is considering R, it starts from probably 2. That's why you cannot see both first two lines here. Here to look at, to find the dependency relation, relative dependence with R for different profiles up to 7 kilometer neutron star. You see, in each cases, as R increases, mass increases. Okay. Density profile में गए मनी 0.5 को केस में R square हो गया मिली करे थे 0.6 में R cube इसलिए बढ़ते जाते रहे और में अपनी 0.7 R to the power 14 by 3, 0.8, 0.9, and so on. This is for discontinuity. One side discontinuity. र एउटा कुरा म शेयर गरौँ न्यूट्रन स्टार जति पनि मोडल गरिया छ नि केही 100 न्यूट्रन स्टारलाई मोडल गरिसकेको छ सक्सेसफुली
त्यो कुन रेन्जमा भ्यालु राखिएको छ पोलिट्रोपिक इन्डेक्स कहाँ सेटिस्फाई भएको छ भने 0.55 देखि 0.6 सम्म here about 90% model for the neutron star successfully made by taking the value of polytropic index in between 0.55 to 0.6 0.59 0.58 मा धेरै न्यूट्रन स्टारलाई मोडल गरेको छ सक्सेसफुली मोडल गरेको छ मतलब अब्जर्भेशनल फ्याक्ट्सहरु यो मोडलसँग म्याच गरिरहेछ तर केही यतातिर पनि छन् केही फाटोफुटो एउटा दुईटा इभन 0.9 लाई पनि सेटिस्फाई हुने न्यूट्रन स्टारहरु छ है this is for the density profile अगाडिको जस्तै हामीले यतातिर यो एक्सिसमा आर्बिट्रेरी युनिटमा डेन्सिटी राखिदियौ नर्मलाइज गरेर राखिदियौ 1000 अपर बनायौ भने डिपेन्डेन्सी यस्तै खालको आउँछ र यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखिया छ भने यो यसलाई हामीले अझै माथि गयो भने यो 1000 ओके यहाँनिर डिस्कन्टिन्युटी छ के रे पिंक र ब्लू को बीचमा probably यो 9000 सम्म गयो यो 2 किलोमिटर सम्म मात्रै गयो भने यहाँ क्रसिङ हुने पनि देखिया छ है this is given in one literature okay green is here okay so this is for total density profile 0 देखि नै this is for n equals to 1 पनि राख्दाखेरि n equals to 1 मा त डिस्कन्टिन्युटी छ नि पहिले डिक्रिज हुन्छ अनि इन्क्रिज हुन्छ एक्सपोनेन्शियल 1/r ले चाहिँ यो बतायो एक्सपोनेन्शियल पार्टले यो बतायो this is up to 1 density profile with discontinuity त्यही नै फोकस रिजन यहाँ देखाउन खोजेको जुन एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई क्लेम गरिएको छ अब्जर्भेसनली भेरिफाई this is the same density profile now move to the pressure profile for 0.5 and 0.6 dependency increases as usual r to the power 6 to 8 for others dependency increases very strongly you see if you substitute if you use n equals to 0.9 to model a neutron star the pressure profile is proportional to r to the power 38 very strong dependence and again if you again increase 0.9 to 1 you get discontinuity here so these are the profile you can calculate this easily है कुनै सोध्यो भने हामीले गर्नु पर्छ त्यही अगाडिकै प्रोसेस भन्दा पहिले n को भ्यालु कति राखेको छ त्यसबाट लिने एन्ड इक्वेसन त्यही अनुसारले लेख्ने डिफरेन्शिएट गर्ने हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई गर्ने त्यसपछि त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर डेन्सिटी को प्रोफाइल लेख्ने अनि मास कन्टिन्युटी रिलेसन युज गर्ने त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर मास प्रोफाइल निकाल्ने मास प्रोफाइल डेन्सिटी प्रोफाइल सब्स्टिट्युट गर्ने अनि फेरि त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिसकेपछि प्रेसर प्रोफाइल आउँछ सब्स्टिट्युट गर्ने डेन्सिटी प्रोफाइल आउँछ अनि डेन्सिटी प्रोफाइललाई प्रेसर प्रोफाइलमा राखेपछि सब्स्टिट्युट गरेपछि प्रेसर प्रोफाइल आउँछ यो सबै यो 6 वटै केसको 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 र 1 यो सबै केसको वर्कआउट गरेर आफूले राख्नुपर्छ र लिनियर स्टेलर मोडेल एउटा भयो त्यसपछि पोलिट्रोपिक मोडेलमा दुईटा छ इलेक्ट्रोन डिजन स्टार र न्यूट्रनको लागि यो आज हामीले डिस्कस गरेको यो तीनवटा मध्येबाट एउटा चाहिँ लङ क्वेशनमा कुनै किसिमले क्वेशनलाई मोडरेट गरेर कुनै किसिमले चाहिँ क्वेशन सोध्ने गरिन्छ बिकज दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट पर्टिकुलरली न्यूट्रन पार्ट इज इम्पोर्टेन्ट लिनियर स्टेलर मोडेल डिस्कसनको लागि मात्रै हो है स्टारको सर्टेन रिजन मात्रै इभन सनलाई मोडल गर्ने पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट छ दिस इज फर द प्रेसर प्रोफाइल इन्क्लुडिङ डिस्कन्टिन्युटी यो पिंक लाइन चाहिँ यहाँ हेर्नु न सुरुमा चाहिँ डिक्रिजेज छ अनि त्यसपछि इन्क्रिजेज एक्सपोनेन्शियली भेरी शार्पली यसरी छ ओके अब यसलाई सेपरेट राखेको 0.5 को मोडेलमा चाहिँ प्रेसर प्रोफाइल डेन्सिटी प्रोफाइल र मास प्रोफाइलको प्लट हो त्यस्तै एक्स एक्सिसलाई यो प्रोफाइलहरु भयो यसमा यो प्रोफाइललाई हामीले अलि लोअरली फोकस गरेर हेर्दाखेरि 300 सम्म मात्रै छ लार्ज स्केलमा हेर्दियौ भने चाहिँ
यो तल गएको देखिन्छ कुनै एउटा प्लट हामीले बनाए हुन्छ एक्जाम सपोज 1 n = 1 यन मोडेलको लागि त अघि हामीले डिस्कस गरिहाल्यौं मासको लागि चाहिँ कन्टिन्युअस एक्सपेन्सिभ इन्क्रिज हुन्छ अदरवाइज अन्य दुईटा प्रोफाइल चाहिँ फर्स्ट डिक्रिजेस एन्ड देन इन्क्रिजेस this region is called discontinuity यो रिजन जुन छ यो रिजन डिस्कन्टिन्युटी हो यो रिजनलाई अब्जर्भ गर्न एक्सप्लेन गर्न कोसिस गरिया छ अब्जर्भेसन यो रिजनमा के कुरा मटेरियलहरु बन्यो त्यो मटेरियल अल्टिमेटली सरफेसमा आयो कि आएन सरफेसबाट बाहिर निस्क्यो कि निस्केन डिस्कसनहरु छ अब्जर्भेसनहरु र क्लेमहरु चाहिँ नि क्रमशः यसको वीक भइरहेछ है कम्प्लिटली रुल आउट त भएको छैन है डिस्कस पोलिट्रोपिक मोडेल फर सनलाई सबभन्दा बेस्ट मोडेल त 3 राखेर गरे हो सनलाई तपाईहरु मध्ये एकजनाले दुईजनाले यो यानीको 3 राखेर डिराइभ गरेर मलाई पठाउनु भएको थियो दैट्स भेरी नाइस मास प्रोफाइल नेगेटिभ आउँछ तर त्यो नेगेटिभलाई लगमा एडजस्ट गर्नुपर्छ 1/log r हुन्छ त्यसलाई माथि आउँछ लग त्यो त्यसरी r सँगसँगै obviously सनमा हामीलाई थाहा छ नि सेन्ट्रल रिजनमा मास बढ्ता छ सरफेसमा मास कम छ so mass is proportional to r by some means log सँगसँगै जान्छ त्यो सँगसँगै अरु फ्याक्टरहरु पनि छ so as r increases mass increases so degenerate section of the sun is very small sun degenerate star होइन non degenerate star okay अब म के न्यूमेरिकलहरु म देखाउँछु मैले आज स्लाइड शेयर गरेको छु है न्यूमेरिकलहरु पनि शेयर गर्छु र यति मात्रै गर्नुस् भनेर ओके न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्प्ले भयो होला है यो न्यूमेरिकलमा यसो 30 वटा न्यूमेरिकल यसमा राखेको छ 30 वटामा 1500 वटा न्यूमेरिकल 50% न्यूमेरिकल चाहिँ म्याग्निट्युडबाट नै हो 16 सम्म नै भनौं न द डिस्टेन्स मोडुलस अफ अ स्टार A and स्टार B are 10 and 8 डिस्टेन्स मोडुलस भनेको डिफरेन्स बिट्विन apparent and absolute magnitude respectively what will be the interstellar extinction for star A located at 800 parsec find the distance to the star B assuming uniform opacity यहाँसम्मको न्यूमेरिकल चाहिँ म्याग्निट्युड नै हो यो तीनटा रिलेसन हामी युज गर्छौं एउटा पक्सल रिलेसन अर्को चाहिँ नि यो एपरेन्ट र रियल म्याग्निट्युडको रिलेसन विदाउट एक्सटिंक्सन अर्को विथ एक्सटिंक्सन तीनटा रिलेसन युज गर्छौं जहाँनिर एक्सटिंक्सन दिएको छ अथवा निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो युज गर्छौं एउटा खालको न्यूमेरिकल छ पक्सल मात्रै युज गरेर क्याल्कुलेट गर्ने जुन बीएससी मा हामीले गरेका थियौं apparent magnitude of a star of a triple system is 0 2 of its component double star system triple star system star of a system of 4 stars तिनीहरु छ तिनीहरु वास्तवमा एउटा जस्तै देखिन्छ परबाट हेर्दा एउटै देखिन्छ है एउटै म्याग्निट्युड हुन्छ त्यसको तर तिनीहरुको कम्पोनेन्टहरुको म्याग्निट्युड त फरक हुने भयो स्टारै फरक सानो स्टार एकदम क्लोजली एसोसिएटेड स्टार हो रिभल्भिङ अराउन्ड इच अदर त होइन सेन्टर मासलाई रोटेट गरेर आउँछ त्यो होल सिस्टमको सेन्टर मासलाई रोटेट गरेर आउँछ नि स्टारहरुले बाइनरी स्टारहरुले पनि त्यही हो दुईटा स्टारको सेन्टर मास जहाँ छ त्यसैलाई रोटेट गरेर आउँछ तर हामीले यसरी हेर्दाखेरि बाइनरी स्टार हाम्रो ह्यान्डी टेलिस्कोपले हेर्यो भने एउटै देखिन्छ एउटै स्टार जस्तो देखिन्छ अझै पावरफुल टेलिस्कोप 10 इन्च 12 इन्च टेलिस्कोपले हेर्यो भने चाहिँ अलिकति स्पेरिसिटी डिफर्म भएको अलि इलंगेटेड टाइपको देखिन्छ बाइनरी सिस्टम है यो पक्सल रिलेसन नै दुईटा तीनटा बनाएर गर्ने कुरा हो तपाईहरुलाई थाहा छ है यो अगाडिको पनि यो डिजेनेरेट ग्यासेसहरु छ नि यो नन डिजेनेरेट ग्यास प्रेशर डिजेनेरेट ग्यास प्रेशर रेडिएसन प्रेशर बाट यो 15-16 सम्म थियो त्यसैले यहाँसम्मबाट एउटा न्यूमेरिकल म्याग्निट्युड प्लस प्रेशर बाट एउटा न्यूमेरिकल अथवा दुईटै न्यूमेरिकल सोधिनु पर्छ यतातिर सर्ट क्वेशनमा पनि आउन सक्छ न्यूमेरिकल पनि दुईटा न्यूमेरिकल आउन सक्छ है एक्जाममा एबी गरेर भयो भने सानो न्यूमेरिकल अदरवाइज कुनै लङ क्वेशन 1 नम्बरको क्वेशनमै जोडिएर अर्को न्यूमेरिकल अब यहाँ यति यो 17 18 19 तिर चाहिँ
यो हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियमतिरको न्युमेरिकल अथवा मोडेलहरु पर्छ बीएससी मा पनि अलिअलि गरे देखिन्छ यो त्यसपछि यो र्यान्डम वाकको केही थ्योरी अफ र्यान्डम वाक युज गरेर गर्ने दुई तीनवटा न्युमेरिकलहरु छ ओके क्याल्कुलेट टाइम टेकन बाइ फोटोन टु तीनटा न्युमेरिकल छ त्यसपछि चाहिँ यो मास लुमिनोसिटी रिलेसनहरु छ नि त्यसको न्युमेरिकलहरु छ त्यसपछि टाइम स्केलहरु छ नि न्युक्लियर टाइम स्केल थर्मल टाइम स्केल डायनामिकल टाइम स्केल तिनीहरुको न्युमेरिकल छ र आज हामीले डिस्कस गरेको यो अगाडि 27 28 29 30 use hydrostatic equilibrium mass continuity relation and polytropic index 0.7 and 8 to find density profile in the two neutron stars compare their differences and discuss it यसरी प्रोफाइल दिएको हुन्छ अघि हामीले डिस्कस गरे जस्तै यहाँ एउटा न्युमेरिकल एक्चुअली सायद एक्जाममा पनि सोधेको थियो है डिस्कस द नेचर अफ द स्पेक्ट्रा पोजिसन अफ डार्क लाइन्स surface temperature and the position of HR diagram of the stars of the following spectral type. तपाईलाई प्रोबेबली थाहा छ G भनेको कस्तो स्टार हो त्यसपछि यहाँ 03 छ यो 03 ले के इन्डिकेट गर्छ र 5 भनेको के हो यो इन्टेन्सिटी हो 5 भनेको यो के रे एउटा अर्को क्लासिफिकेसनले आउँछ हार्वर्ड क्लासिफिकेसन र यर्क क्लासिफिकेसन भन्छ नि यो पहिलो तीनटा चाहिँ यर्क्स क्लासिफिकेसन हार्वर्ड क्लासिफिकेसन भयो लास्ट चाहिँ यर्क्स क्लासिफिकेसन भयो त्यस्तै यो तीनटा हार्वर्ड भयो यसबाट तपाईले यो नम्बरहरुबाट सरफेस टेम्परेचर कुन रेन्जमा छ स्टारको मेन सिक्वेन्समा कता पर्छ सबै कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है K09 मात्रै रहेछ यहाँ चाहिँ छुट्या होला के स्टार हो त्यसैले मैले यो मेन सिक्वेन्समै राखिदिए है 5 भनेको मेन सिक्वेन्स है ओके यो त 1 छ यो त ब्लू जायन्ट रहेछ एक्सट्रिमली हट स्टार हो ब्लू सुपर जायन्ट स्टार यो स्टारहरु के हो स्पेक्ट्रल टाइप के हो भन्ने क्वेशन सोधे हो यो नम्बरलाई रिड गरेर यो चार्टलाई रिड गरेर यो हो भनेर चार्टमा लेख्न सकिन्छ है यो यति न्युमेरिकलहरु हेर्ने सबै लगभग गरेका छन् यो भन्दा बढ्ता कुनै पनि न्युमेरिकल गर्नु पर्दैन एक त 2 क्रेडिट आवरको कोर्स हो तर यो पोर्सन चाहिँ म्याग्निट्युड पोर्सन चाहिँ कन्टिन्युटी हो प्रेसर पोर्सन कन्टिन्युटी प्लस भ्यालु एड गरेको छ म्याग्निट्युडमा पनि इटरेसन गर्ने टाइपको न्युमेरिकलहरु हुन्छ नि इटरेट गरेर चाहिँ न्युमेरिकली सल्भ नहुने एनालिटिकली सल्भ नहुने न्युमेरिकली सल्भ गर्नुपर्ने त्यस्तै यो भयो absolute and absolute magnitude of star is -2 and 8 what will be the distance to the star if extinction is 2 magnitude kiloparsec magnitude per kiloparsec के इटरेट गरेर क्याल्कुलेट गर्ने न्युमेरिकल छ के न्युमेरिकल कस्तो टाइपको छ भने एकदमै रियलिस्टिक न्युमेरिकल हो सपोज कुनै स्टार छ त्यो स्टार अर्को ग्यालेक्सीमा देखियो त्यो स्टार एक्सप्लोड भयो जस्तै एब्सोल्युट म्याग्निट्युड 12 मा चाहिँ एब्सोल्युट म्याग्निट्युड अफ स्टार इन एन्ड्रोमेडा इज दिस एज पहिले 5 थियो इट एक्सप्लोड्स एज अ सुपरनोवा त्यसपछि चम्क्यो त्यो म्याग्निट्युड त्यसको चाहिँ नि फरक भयो फरक म्याग्निट्युड कति भयो त्यो धेरै चम्क्यो हामीलाई के थाहा छ भने म्याग्निट्युड हायर इट्स भ्यालुज लोअर द ब्राइटनेस m को भ्यालु बढ्ता हुने भनेको त्यो फेन्ट अब्जेक्ट m को भ्यालु थोरै हुने भनेको म्याग्निट्युड थोरै हुने भनेको ब्राइट अब्जेक्ट है अब यो व्हाट इज द एपरेन्ट एन्ड एब्सोल्युट म्याग्निट्युड भन्छ एक्सप्लोजन भइसकेपछि सुरुमा एक्सप्लोजन नहुँदाखेरि चाहिँ 5 थियो एब्सोल्युट चाहिँ भनेको एब्सोल्युट यो 5 भन्दा त घट्नै पर्यो यसको कति घट्नु पर्यो क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने सुपरनोवा एक्सप्लोजनको ल्युमिनोसिटी कति बढायो भन्ने छ यसको लागि हामीले दुईटा 2 स्टार सिस्टम कन्सिडर गर्नुपर्छ पोक्सन रिलेसन पनि युज गर्नुपर्छ m - v = 5 log r - r प्लस एक्सटिंक्सन टर्म त्यो पनि युज गर्नुपर्छ दुईटा रिलेसन युज गरेर हामी गर्छौं तपाईलाई त्यो थाहा छ है अब मैले यो रेड गरेको छ नि सेक्सन यो रेड गरेको सेक्सन रिप्रेजेन्टेटिभ सेक्सन हो यो सेक्सन चाहिँ तपाईले गर्नु होला है गरेर राख्नु होला अरु सबै त्यस्तो सिमिलर सेक्सनहरु छ रेड भनेकोलाई हामीले यो वर्षको लागि भनौं त्यो होमवर्क भनौं त्यस्तो किसिमले हेर्दा पनि हुन्छ होमवर्क पठायो भने पनि एकदम राम्रो होमवर्क गरेर यो रेड पोर्सन मात्रै गरेर पठाउनु हो भने एकदम राम्रो बीचमा सकियो भने है
तर आफूले कम्प्लिट गरेर चाहिँ राख्नु ओके सो यसमा लगभग हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ कोर्स जम्मा 12-13-14 क्लासेसको कोर्स हो यो सबै पोर्सनसँग एक्सेप्ट म्याग्निट्युड एक्सेप्ट प्रेसर अरु सबै पोर्सनसँग कन्टिन्युटीमै जान्छ फोर्थ सेमेस्टरमा त्यसलाई युज गर्छौं हरेक कुराहरुलाई प्रेसर चाहिँ डिजेनरेट प्रेसरहरु चाहिँ त्यति युज गर्दैन खाली सम्झिन्छु त्यसको डिपेन्डेन्सी रिलेसन सम्झिन्छु अदरवाइज म्याग्निट्युड हामी युज गर्छौं यो मोडेलहरुको कुराकानी हामी युज गर्छौं उतातिर यतातिर कुरा रिकल गर्दै उता राख्दै गर्छौं अलि हाई एनर्जी पोर्सन अलि बढ्ता छ स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेल अलि बढ्ता छ कस्मोलोजीको सेक्सन पनि छ त्यहाँ 3-4 वटा क्लास फ्रिडम्यान इक्वेसन आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन सल्भ गर्ने फ्रिडम्यान इक्वेसन तिर रबर्टसन वाकर म्याट्रिक डिस्कस गर्ने त्यो सेक्सनहरु छ अलि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु फोर्थ सेमेस्टरमा छ यसमा थर्डमा त एकदमै बोरिङ कुराहरु छ यसको ओके सो आई स्टप फर नाउ